नंतर पाहायचं असेल ते नंतर पाहतील. ओके. बऱ्याच जणांकडे दुपारी मोबाईल नसतो. ठीक आहे, चला आता काय करू, आपण रेकॉर्ड करू क्लास. मला 12वी 11वी ब चा लेक्चर स्पेशली घ्यायचं होतं पा. 12 11वी अ चं झालेलं आहे पाहे, पण तरी बी मी आता तुम्हाला क्लास रेकॉर्ड केलाय पा, आणि मी उद्या परवा दिवशी परत रिपीट करेल हे आर्टिकल. आजचं लेक्चर घेण्याचा उद्देश हा आहे, क्वेश्चन पेपर मधले काही टॉपिक्स तुमचे राहिलेले आहेत पा, ते टॉपिक्स तुम्हाला लिहिता यावं म्हणून मी तो लेक्चर घ्यायचा माझा उद्देश होता. ऍक्च्युली 2 दिवस वेळ आहे आणखी, पण तरी बी मला वाटलं होतं तुम्हाला ते टॉपिक्स लिहिताना तुम्ही तसे बी पाहून लिहू शकत होते, पण शिकवायचं झालं नव्हतं पा. आता उद्या परत सकाळचे ऑनलाईन लेक्चर कॅन्सल झाले, आता उद्या 11वी ब चा तास होणार नाही, तर तो परत एक प्रॉब्लेम झालाय पा. आता पहा, टुडे वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द 2 टॉपिक्स. That one topic is the third use of the dimension analysis, and next one is the limitation of dimensional analysis. Third topic काय तुमचा पहा, third topic is means today's first topic is we have to discuss about the third use of the dimension analysis. 11वी ब मध्ये झालंच नाही पहा, 11वी मध्ये झालेलं आहे पहा. बघा, third use of the dimension analysis to derive और तुमच्या पुस्तकात त्यांनी शब्द दिलाय पहा, टू इस्टॅब्लिश, टू derive the relation between different physical quantities, to derive the relation between different physical quantities, to derive the relation between different physical quantities. Write down third use. 11वी अ मध्ये झालेलं आहे पहा, हे 11वी अ मध्ये झालेलं आहे पहा. To derive the relation between different physical quantities. आता पहा, what is the meaning of this concept? What is the meaning of this concept, or what is the use of this concept? Using the DA, dimension analysis च्या मदतीने, using the concept of dimension analysis. काय पहा, to derive the relation between different physical quantities, to derive the relation between different physical quantities. आता you know the meaning of relation in मराठी. आपण रिलेशनला काय म्हणतो पहा, रिलेशन म्हणजे संबंध. आपण म्हणतो ना रिलेटिव्ह आहेत, आमचे रिलेटिव्ह आहेत, आमचे नातेवाईक आहेत पहा. तुमचे रिलेटिव्ह असतील किंवा तुमचे नातेवाईक असतील पहा, दॅट इज द रिलेटिव्ह तुमचे. मग तसेच पहा, फिजिक्स मध्ये सुद्धा जे देयर आर सो मेनी फंडामेंटल, सो मेनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर सो मेनी फंडामेंटल and so many derived quantity, they are related to each other. They are related to each other. एकमेकाशी रिलेटेड आहेत पहा, त्यांचे संबंध आहेत पहा. काय संबंध आहेत त्यांच्याशी संबंध आहेत पहा. आता पहा, सपोज वी हॅव सो मेनी फिजिकल इक्वेशन. फॉर एक्झाम्पल, इक्वेशन नंबर 1, फोर्स इज इक्वल टू, आपण काय लिहितो पहा, whenever we have a force, then force is equal to आपण काय लिहितो, टेल मी, फोर्स इज इक्वल टू काय लिहितो आपण, एस. फोर्स इज इक्वल टू, एस स्टुडंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. पाहे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू
acceleration. Then work is equal to force into displacement. Work is equal to force into displacement. Work is equal to force into displacement. Then pressure is equal to force upon area. Pressure is equal to force upon area. Then power is equal to work upon time. Power is equal to work upon time. MA upon area. हे लक्ष द्या पहा. So these are the relations. हे relations आहेत पहा. तुम्ही कधीही म्हणा, it is never impossible. Force is equal to force into displacement. Force is equal to force into displacement. Power is equal to pressure upon area. हे असं कधीच होणार नाही. हे असं कधीच never this thing is happen. Dependence आहे पहा. For example, kinetic energy. You have to want to find the kinetic energy. Kinetic energy depend on mass and velocity square. Mass and velocity square. Potential energy is equal to mgh. Potential energy is equal to mgh. Surface tension is equal to force per unit length. हे लक्ष द्या पहा. हे रिलेशन्स आहेत पहा. So if we have a force, काही मुलं नवीन जॉईन होत आहेत. दोन important to establish the relation between different physical quantity. Okay, so we'll prove that. We'll see that. हे तुम्हाला मी प्रूव्ह करून दाखवतो पहा. आता पहा, what is the method to prove this third use? हे रिलेशन्स मध्ये हे डिपेंडन्स तुम्हाला कसं प्रूव्ह करून दाखवायचे. And with the help of that dependence, you can determine the many physical equation. त्या डिपेंडन्स वरून तुम्ही फिजिकल इक्वेशन सुद्धा सांगू शकता. मग आता लक्ष द्या पहा. आता लक्ष द्या पहा. सपोज कायनेटिक एनर्जी आहे पहा. We have to take the example kinetic energy. बघा आता कायनेटिक एनर्जी. सांगा मला कायनेटिक एनर्जी कोणाकोणावर डिपेंड आहे. What is the formula of kinetic energy? Yes, student, tell me the formula of kinetic energy. Kinetic energy कोणाकोणावर डिपेंड आहे. कायनेटिक एनर्जीचा बेसिक फॉर्म्युला सांगा काय मला. बेसिक फॉर्म्युला कायनेटिक एनर्जीचा लवकर. बेसिक फॉर्म्युला कायनेटिक एनर्जीचा हाफ mv स्क्वेअर. हाफ mv स्क्वेअर. व्हेरी गुड. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे पहा हाफ mv स्क्वेअर. बघा हाफ mv स्क्वेअर. हाफ mv स्क्वेअर. म्हणजे इकडे लक्ष द्या पहा. युअर कायनेटिक एनर्जी is directly proportional to mass and your kinetic energy is directly proportional to velocity square. Velocity square. तुम्हाला sir, what about the 1/2? What about the 1/2? 1/2 is a experimental constant. 1/2 is a experimental constant. 1/2 is a एक्सपेरिमेंटल कॉन्स्टंट. बघा 1/2 तुमचा हा एक्सपेरिमेंटल कॉन्स्टंट आहे. 1/2 इज अ एक्सपेरिमेंटल कॉन्स्टंट. ओके, लक्ष द्या पहा. व्हॉट इज कायनेटिक एनर्जी. मग आता लक्ष द्या पहा. कायनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. कायनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वेअर. दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. किंवा आपल्याला असं लिहू शकतो का. कायनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अँड वेलोसिटी स्क्वेअर. हे रिलेशन लक्ष द्या पहा. कायनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अँड वेलोसिटी स्क्वेअर. आता आय हॅव टू वॉन्ट टू या टर्मला मला मी या टर्मच्या ऐवजी असं लिहिलं मी कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू. आता डायरेक्टली प्रोपोर्शनॅलिटी और प्रोपोर्शनॅलिटी लिमिट. प्रोपोर्शनॅलिटी लिमिट I have to cancel. Proportionality cancel to be equal. I have to write there equal. So whenever we can write in place of proportionality to equal, then it become
प्रोपोर्शनल लिमिट गेलं तुमचं आणि तिथं इक्वल लिहिलं तर काय येतं मला सांगा, काय येतं सांगा. ये स्टुडंट माहिती आहे तुम्हाला, 10वी पर्यंत झालं असेल. काय येतं, कॉन्स्टंट येतो. काय तो, देर इज अ कॉन्स्टंट, देर इज अ कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी. सो हेर इज अ कॉन्स्टंट. ओके, कॉन्स्टंट. देन mass into velocity square. Okay, then kinetic energy is equal to या constant चा k. आता पहा, mass have some power, that is x. velocity ला काही power आहे, velocity ला काही power आहे, that is y. बघा हे रिलेशन काय झालं बघा. दिस इज द इक्वेशन नंबर ए. दिस इज इक्वेशन नंबर ए. काय इक्वेशन ए लिहिलं बघा. इक्वेशन झूम करून दाखवतो तुम्हाला मी. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के, मासचा पॉवर एक्स, व्हेलॉसिटीचा पॉवर वाय, वेअर के बी द के एक्सपेरिमेंटल कॉन्स्टंट, शॉर्ट मध्ये लिहिला पहा, एक्सपेरिमेंटल कॉन्स्टंट, and x and y be the powers. X and y be the powers. X and y be the powers. इथपर्यंत झालंय की तुमचं लिहून. पहा हे लिहिलंय सगळ्यांनी, माझ्या बरोबर लिहा किंवा स्क्रीनशॉट काढा त्याचा. ओके, हा ठीक आहे. एक्स अँड वाय बी द पॉवर्स. झालं का इथपर्यंत. इक्वेशन ए पर्यंत बेस्ट नोट्स कोणत्या, परत सांगतो, सरळ शिकवताना स्वतः लिहिणे म्हणजे नोट्स चांगल्या. कळलं का. एक्स अँड वाय आर बी द पॉवर्स. ठीक आहे, इथपर्यंत झालंय सगळ्यांचं. हा आता इकडे पहा, राईट साईडला घेऊ आपण. आता पहा इकडे बघा. नाव फिजिकल इक्वेशन कशावरून इंडिकेट होतं की द गिवन इक्वेशन इज फिजिकल. गिवन इक्वेशन इज फिजिकल. इट डायमेन्शन ऑफ LHS and dimensions of RHS are same. Dimensions of LHS and dimensions of RHS are same. पण आपण त्या मेथडने नाही करू. Now we have to आता परत तुम्ही असं लिहा पहा, writing the dimensions, writing the dimensions of both side of equation A. Writing the dimensions of both side of equation A. सांगा बरं मला. नाव here is LHS ला काय आहे, there is LHS ला काय आहे, LHS ला काय आहे, what about the LHS ला काय आहे, kinetic energy. Tell me the dimension of kinetic energy. Tell me the dimension of kinetic energy. Kinetic energy dimension सांगा. तुमचे झालेले आहेत पहा. कायनेटिक एनर्जीचे डायमेन्शन सांगा काय आहेत, बोला लवकर. कायनेटिक एनर्जीचे डायमेन्शन्स काय आहेत, सांगा लवकर, सांगा लवकर. कायनेटिक एनर्जीचे डायमेन्शन्स काय आहेत. बाकीच्यांना येत नाही का. 1 in mass, 2 in length, minus 2 in time. 1 in mass, 2 in length, minus 2 in time. लिहा. 1 in mass, 2 in length, minus 2 in time is equal to K. What about the dimension of K? K is a dimensionless. K is a dimensionless. K हा नंबर आहे. K is a dimensionless. Very good. बरोबर आहे. त्याचे डायमेन्शन आपण घेणार नाही. Tell me the dimension of mass. Mass चे dimension 1 in mass, power is x. Velocity चे dimension 1 in length, minus 1 in time. Minus velocity चे dimension 1 in mass, 1 in length, minus 1 in time. Power is y.
पॉवर इज वाय. इथपर्यंत कळालं का? RHS कळालंय का? RHS कळालंय का सांगा मला. RHS कळालंय का? ओके. 1 in mass, then 1 in length, minus 1 in time. Now here is K is a constant, so it is a dimensionless. It is a dimensionless. K is a constant, so it is a dimensionless. Suppose this is equation number B. बघा. Now using equation B, काय सांगा मला. Therefore M1 L1 t raised to minus 2 is equal to m raised to x l raised to y t raised to minus y. This is C. बघा हे चेक करा बा. सॉरी बघा परत बघा. यूज K is a constant, so it is dimension. Using equation B, M1 L raised to 2 t raised to minus 2 RHS चा m raised to x l raised to y t raised to minus y. कळाली का स्टेप कळाली का तुम्हाला? ही स्टेप कळाली का? बघा लवकर स्टेप कळाली का? ही काही अडचण असेल तर विचारा मला. स्टेप कळाली का सगळ्यांना? कळाली सगळ्यांना? ओके. नाउ कंपेअर द पॉवर्स ऑन बोथ साइड्स. काय केल्या? कंपेअर द पॉवर्स ऑन बोथ साइड BS of equation C. Compare the powers on both sides of equation C. रेकॉर्ड भी केलेला आहे क्लास. तुम्हाला वाटलं तर नंतर बघा परत. बघा आता काय इथं. m raised to 1 m raised to 1 is equal to m raised to x. So therefore x is equal to किती? m raised to 1 is equal to m raised to x. x is equal to किती सांगा? What about the value of x? बरोबर. x ची व्हॅल्यू आली 1. Then l raised to 2 is equal to l raised to y. Therefore y is equal to काय मग? What about y is equal to? बोला 2. एक जण बोलत जा जरा. y is equal to 2. Very good. y is equal to 2 and also minus y is equal to काय? Sorry. t raised to minus 2 is equal to काय? t raised to minus y. बोला काय इथं? बघा minus y is equal to minus 2. So therefore y is equal to again काय? y is equal to काय again? 2. y is equal to 2. कळालं सगळ्यांना हे? y is equal to 2. इथपर्यंत कळालं? आता कोण राहिलंय? k राहिलाय फक्त. Now the k is remaining and this k, the experimental constant k आहे, the k is remaining. k is a experimental constant. तुम्हाला सर कोणता एक्सपेरिमेंट करताय? आपण एक एक्सपेरिमेंट करतो. Any object have a kinetic energy and that kinetic energy depend on mass and velocity. हा एक्सपेरिमेंट करतोय आणि एक्सपेरिमेंट करताना आपल्याला k ची व्हॅल्यू आली. The value of k is half. 1/2. k ची व्हॅल्यू किती आली? हाफ. k ची व्हॅल्यू तर तुम्ही किती घेणार? 1/2. हाफ घेणार. हाफ. काय झालं अमर सांग? The value of k is finding by experiment and with the value is k is 1/2. बरोबर आहे. हाफ. कळलं का?
Now you get the x is equal to 1, y is equal to 2, k is equal to half. Put in equation A. That are all values. Put in equation A. Put in equation A. This is your equation A. This is equation A. सांगा मग काय येईल मला? After putting the value in equation A, you get the बोला you get the काय मिळेल सांगा मला? इथे लिहितो मी काय मिळेल सांगा? Kinetic energy is equal to half, then mass x ची power 1, velocity ची power 2, so kinetic energy is equal to half mv square. Kinetic energy is equal to काय आलं? half mv square. समजलंय का तुम्हाला? Kinetic energy बरोबर काय आलं? Kinetic energy is equal to half mv square. Is that clear? Is that clear? Kinetic energy is equal to half mv square. तुम्हाला वाटलं त्याचा स्क्रीनशॉट काढा किंवा तुम्ही याच्यानंतर रेकॉर्डिंग पहा. तुम्हाला परत लिहायचं असेल तर 12 11वी ब च्या मुली विशेष करून मुलांचं दुपारी झालं होतं हे. तुमचं बी उद्या लेक्चर आहे माझं मला वाटतं त्यावेळेस मी परत घेईल. 11वी अ चं झालं होतं हे. 11वीचा थर्ड यूज झाला होता पण हे एक्झाम्पल झालं नव्हतं. 11वी अ च्या मुलं हे एक्झाम्पल आपलं राहिलं होतं. ठीक आहे ना? कळालं तुम्हाला हे थर्ड यूज कळालं? हा कळालंय का? हा घ्या बरं आता एक एक्झाम्पल. पॉवर इज इक्वल टू पॉवर कशावर डिपेंड आहे सांगा मला. टेक अदर एक्झाम्पल. सर असाइनमेंट कधी देणार? देतो मी थांबा. एकदा होऊ द्या सिलेबस होऊ द्या सगळं होईल. हा घ्या पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हे आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. घ्या बरं सांगा बरं कसं सॉल्व्ह करणार? हा सांगा करा बरं सॉल्व्ह. पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. करा सॉल्व्ह. येईल का सॉल्व्ह करता? y ची व्हॅल्यू किती येईल बरं सांगा मला. x आणि y ची व्हॅल्यू कोण सांगेल लवकर? टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ y. मी सॉल्व्ह करून दाखवू का? बघा हे झालंय का? हे क्लीन करू का? अरे क्लीन करू का? हो. हा ठीक आहे. y ची व्हॅल्यू काय येईल कोण सांगेल का मला याच्यात? बघा आता कसं लिहायचं सांगतो. Power is equal to, this is the example number whatever काय असेल 2 घेतो आजचा. Power is equal to power is equal to मला भी जाऊन दे सही संपले ते वर्क अपॉन टाइम. वर्क अपॉन टाइम असं लिहायचं कधी भी. Power is equal to, power is directly proportional to work and power is inversely proportional to time. Correct? Is that clear? Power is directly proportional to, हडके चुकला तू. Power is पॉवर इज इक्वल, जरा नीट लक्ष द्या जरा. इतकं सोपं आहे ते तुम्हाला कळायला पाहिजे. पहा बघा हा आता कसं लिहायला पहा. याला असं लिहायचं पहा. पॉवर इज इक्वल टू, आता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गेलं ना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गेलं होतं हे पहा. हे लक्ष द्या पहा. असंच लिहायचं याला. वर्क रेस टू एक्स आणि टाइम रेस टू वाय. Time raised to y, then power is equal to constant work raised to x and time raised to y, then power is equal to k work raised to x
टाइम रेस्ट टू y. असं क्या कर रहा है? कर रहा क्या? हाँ ऊपर हाँ, power is equal to k is equal to work raised to x and time raised to y. कळलं तुम्हाला? इथपर्यंत कळलंय काय? हे समजलंय का? हो. हा, आता काय करायचं सांगा. पुढची स्टेप आला इक्वेशन ए म्हणा. हा इक्वेशन ए. बोला आता काय करू नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप सांगा. नेक्स्ट स्टेप सांगा काय करू? Writing the dimensions on both sides of equation A. Writing the dimensions of yeah, writing the dimensions of both sides of equation A. हा सांगा मला पॉवरचे डायमेन्शन्स काय आहेत? m1 l square t minus 3. काय सांगितलंय? परत सांग. one in mass, हा 2 in length, 2 in length, minus 3 in time. -3 in time. बरोबर आहे का सगळ्यांचं? अरे बरोबर आहे का डायमेन्शन्स हे? हो. डायमेन्शन सगळेजण चेक करा. तुमच्याकडे डायमेन्शन्स आहेत ना वहीमध्ये? आहेत का? 1 in mass, 2 in length, -3 in time. आहे का सगळ्यांकडं? हा, आता ह्याचे सांगा डायमेन्शन मला. k इज अ डायमेन्शनलेस. k इज अ डायमेन्शनलेस. वर्कचे डायमेन्शन सांगा. वर्कचे डायमेन्शन सांगा. वर्कचे डायमेन्शन्स 1 in mass, 2 in length, -2 in time, power is x. हा, आणि टाइमचे डायमेन्शन्स 1 in time, power is y. पॉवर इज वाय. जरा समजून घ्या. चांगला प्रॉब्लेम आहे पहा. खूप छान प्रॉब्लेम आहे हा सुद्धा. खूप छान आहे पहा प्रॉब्लेम हा बी. झूम करतोय याला बघा. हा सांगा आता. पहा इकडे आता 1 in mass, 2 in length, -3 in time. इकडे पहा आता. पहा इकडं m raised to x, m raised to x, l raised to 2x and t raised to -2x plus y. बघा हे समजले तुम्हाला? समजले का ते? बघा m raised to x, l raised to 2x, t raised to -2x plus y. ही स्टेप कळाली का सगळ्यांना? ही स्टेप कळाली का? हो. हा, आता बरं करा बरं कंपेअर करा आता. कंपेअर द पॉवर्स ऑन बोथ साइड्स. कंपेअर the powers on both sides. Powers on both sides. याला इक्वेशन बी म्हणू आपण. ऑफ इक्वेशन बी. हा करा बरं आता. कंपेअर द पॉवर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बी. हा करा. सांगा मला काय सांगा आता. पाहिजे m raised to 1 is equal to m raised to x. So what about x? सांगा x ची किती व्हॅल्यू येईल? x ची व्हॅल्यू आली 1. व्हेरी गुड. हा x ची व्हॅल्यू आली 1. x is equal to 1. बघा आता इथं पहा l raised to. आता इथं परत पहा. इकडे पहा l raised to 2 is equal to l raised to 2 is equal to l raised to 2x. l raised to 2x. बोला आता काय आलं? l raised to
इज इक्वल टू a raised to 2x. तर मग काय इथे सांगा, व्हॉट अबाउट x इज अगेन हियर, याच्यावर x सांगा किती, हा 1. 1 येईल, x इज 1, हा 1 कळलं का, here is also x is 1. समजलंय का तुम्हाला, हे समजलंय का, x is 1, काही अडचण नाही ना. सो x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2x, 2 इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू 1. हा आता बघा इथं, इथं बघा, माय t रेस टू -3 इज इक्वल टू t रेस टू -2x प्लस y. पहा ताई, हे जरा समजून घ्या. हे पहा, t रेस टू -3 इज इक्वल टू t रेस टू -2x प्लस y. सो काय इथं सांगा मला, इकडं इकडं बघा, इथं -3 इज इक्वल टू -2x प्लस 3 सॉरी प्लस y. हे कळलं का तुम्हाला, -3 इज इक्वल टू -2x प्लस y, -3 is equal to -2x plus y. What about the value of x? बघा काय होईल सांगा, बघा -3 is equal to -2, x is 1 plus y, -3 is equal to -2 plus y. बघा काय होईल इथं, काय होईल सांगा मला. So therefore y is equal to काय येईल, what about y is equal to काय सांगा त्याच्यावरून, 3/1. हा y is equal to काय येईल, -1. नीट सांग मला, नीट सांग, y is equal to काय येईल, सगळेजण बघा व्यवस्थित लास्ट स्टेपला. -1. पाच खेडकर, 5 कसे येतील, अरे Sir, 5 minus कसे येतील, 5 येतील का ते, इकडे बघा, इकडं -3 इकडे बघा इज इक्वल टू -2 इंटू y प्लस y, हे -3 आहे बघा, -3 इज इक्वल टू -2 प्लस y, हे -2 इकडे आल्यावर काय होतील, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू y. सो y इज इक्वल टू -1. कळलं ना, y इज इक्वल टू काय असेल, सॉरी इकडे बघा मी काय दिलंय, -3 इज इक्वल टू -2 प्लस y इज इक्वल टू -3 -2 प्लस y, -2 इकडे आले, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू y. सो y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1. समजलंय का तुम्हाला, y इज इक्वल टू -1 का आलं बरं, -1 y ची व्हॅल्यू -1 का आली, y बिकम -1, -1 का आली सांगा, हा तो डिनॉमिनेटरला इनवर्स प्रोपोर्शन. हा टाइम तुमचा डिनॉमिनेटरला आहे, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे, कळलं तुम्हाला. आणि के ची व्हॅल्यू किती घ्यायची इथं, के ची व्हॅल्यू किती घ्यायची इथं, लुक हिअर, आता इथं पहा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 आणि k इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 आणि k इज इक्वल टू 1. सांगा इक्वेशन 1 काय, हे काय होईल तुमचा, पॉवर इज इक्वल टू 1 वर्क चा x आणि टाइमचा -1. बघा पॉवर इज इक्वल टू काय येईल, वर्क x चा पॉवर 1, x चा पॉवर 1 आणि y चा पॉवर -1, x चा पॉवर 1, y चा पॉवर -1. सो पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पॉवर इज इक्वल टू काय आलं पहा, वर्क अपॉन टाइम. एखादी टर्म जर स्क्वेअर रूट मध्ये जर असेल, एखादी टर्म जर स्क्वेअर रूट मध्ये असेल तर एक्स सपोज एक्स आणि वाय च्या व्हॅल्यूज काय येतील सांगा बरं. एखादी टर्म ही स्क्वेअर रूट मध्ये असेल तर एक्स आणि वाय चे काय व्हॅल्यूज येतील, नाही समजलं,
एखादी टर्म ही स्क्वेअर रूट मध्ये असेल, सपोज फॉर एक्झाम्पल एक एक्सप्रेशन हे कळालं तुम्हाला, हे कळालं का वायची व्हॅल्यू कळाली का, वायची व्हॅल्यू किती आली मायनस, इथपर्यंत काय अडचण, लिहून घ्या हे. ठीक आहे, ओके मी घेतो पळत. हा ठीक आहे, पुढच्या आर्टिकलला नाव टाका, पुढच्या आर्टिकलला नाव टाका. आय कम अगेन ऑन द एक्झाम्पल्स. आपण एक डाऊट सेशन ठेवून तिथे सगळे तुमचे डाऊट्स विचारू. ओके घ्या एक एक्झाम्पल. पुढचं आर्टिकल घ्या. लिमिटेशन ऑफ डायमेन्शन अनालिसिस. लिमिटेशन ऑफ डायमेन्शन अनालिसिस. आणि एवढी ह्या 4 पॉइंट लिहून काढा. घ्या लिहा. लिमिटेशन ऑफ डायमेन्शन अनालिसिस, DA. राइट डाउन. लिमिटेशन ऑफ डायमेन्शन अनालिसिस घ्या, लिहून घ्या चारीचे चारी पॉइंट्स. घ्या लवकर. पहिलं घ्या. नंबर 1, कॅनॉट फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. कॅनॉट फाइंड व्हॅल्यू ऑफ proportionality constant. Cannot find value of proportionality constant. Number 2, cannot be applied in expression involving, cannot be applied in expression involving trigonometric ratios in a bracket sin theta, cos theta, etc. Cannot be applied in expressions involving trigonometric ratios sin theta, cos theta, etc. Bracket complete. And exponential terms, and exponential terms, and exponential terms. दिसलंय का पहा, and exponential terms. थर्ड घ्या. cannot be applied in expressions involving, cannot be applied in expressions involving proportionality constant which has a dimensions. Cannot be applied in expressions involving proportionality constant which has a dimensions. Number 4, cannot be applied in expression involving हा 4च आहे तुमच्या पुस्तकात बी 4च आहेत पहा. cannot be applied in expression involving 2 or more terms represented by plus or minus. Cannot be applied in expression involving 2 or more terms represented by plus or minus. Limitations of dimension analysis. झालंय का लिहून? Cannot find value of proportionality constant. Cannot be applied in expression involving trigonometric ratios, sin theta, cos theta, and exponential terms. Cannot be applied in expression
involving proportionality constant which has a dimension and cannot be applied in expression involving two or more terms represented by plus or minus. झाले का लिहून? लिहून झालंय का? हो. अरे झालंय का? करू का ह्याला बंद? ह्याला करू का? क्लोज करू का ह्याला? हो सर करा. व्हेरी गुड, छान, असं पाहिजे, बिंदास. हा आता बघा काय काय सांगा बरं मला, एक एक आता एक एक एक्सप्लेन करू आपण आणि थांबू. काय झालंय आता, सगळा पिक्चर पडला आपला आज मुलं कमी आल्यामुळं. ते दुपारचा वेळ जरा चुकीचा निवडला आपण, हे सगळं परत घ्यावं लागेल आता. सांगा पहिलं काय आहे? सांगा पहिलं काय आहे? द व्हॅल्यू ऑफ डायमेन्शनलेस कॉन्स्टंट कॅन बी ऑब्टेन्ड. द व्हॅल्यू ऑफ डायमेन्शनलेस कॉन्स्टंट कॅन नॉट बी. पहा, जे आत्ताच पाहिलं पहा आपण, जे कॉन्स्टंट्स आहेत डायमेन्शनलेस, त्याची व्हॅल्यू आपण या डीए च्या प्रोसेसने करू शकत नाही. जे डायमेन्शन अनालिसिसची प्रोसेस आहे, पहा तुम्ही जर आता पाहिलं ना, एक्सपेरिमेंटल कॉन्स्टंट तुम्ही 1 घेतला, हाफ घेतला किंवा समटाइम तुम्ही 2 पाय घेताल, हे डायमेन्शननी दिलं का तुम्हाला? जसं डायमेन्शननी एक्स ची व्हॅल्यू दिली, वाय ची व्हॅल्यू दिली, के ची व्हॅल्यू दिली का? अरे मला सांगा ना, के ची व्हॅल्यू सांगितली का तुम्हाला डायमेन्शननी? डायमेन्शननी सांगितली का के ची व्हॅल्यू? के ची व्हॅल्यू कोणी दिली तुम्हाला? एक्सपेरिमेंटनी दिली. के ची व्हॅल्यू कोणी दिली तुम्हाला? एक्सपेरिमेंटने दिली. सो डीए च्या मदतीने, विथ द हेल्प ऑफ डीए, वी कॅन नॉट फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉन्स्टंट. सो दिस इज द लिमिटेशन. हे काय झालं? लिमिटेशन झालं. द सेकंड वन, डायमेन्शनल अनालिसिस कॅनॉट बी यूज्ड द डिराइव्ह रिलेशन्स साइन, कॉस, थीटा किंवा पॉवर. हा एक खूप महत्वाचा प्रॉब्लेम हा घ्यायचा आहे पहा तुमचा. आता थोडासा, आता उद्यापासून घेऊ आपण. सपोज असं असेल पहा, e raised to minus alpha t cube minus alpha t cube हे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे. दिस इज एन एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. हे मॅथमॅटिक्स मध्ये होईल, फिजिक्स मध्ये बी होईल. आणि दिस इज द पॉवर, दिस इज द पॉवर. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन याची व्हॅल्यू असते 2.7. एक्सपोनेन्शियल फंक्शनची व्हॅल्यू किती असते? 2.7. आणि हे पॉवर आहे. आता लक्ष द्या, आपण पॉवर कसं लिहितो? 2 raised to 2, 2 raised to 2, 3 raised to 3. असं कधी पॉवर लिहिलं का आपण? 3 raised to 3 न्यूटन, 2 raised to 2 kg असं लिहिलंय का आपण? किंवा 7 raised to 5 मीटर असं कधी लिहितो का आपण? असं कधी लिहितो का आपण? 2 raised to 3 kg असं लिहितो का आपण? मला ते व्हॅल्यू नको सांगू. पहा, असं लिहितो का आपण? नाही लिहित. मग ह्या पॉवरला काय असतील? मला सांगा, दिस पॉवर हे डायमेन्शन लेस असतील का डायमेन्शन असतील? एक लक्ष द्या पहा, डायमेन्शन कोणाचे असतात? डायमेन्शन फक्त फिजिकल क्वांटिटीचे असतात. डायमेन्शन कोणाचे असतात? फिजिकल क्वांटिटीचे असतात डायमेन्शन. मग पॉवरला डायमेन्शन येतील का? पॉवरला डायमेन्शन येतील का? पॉवर नेव्हर बी डायमेन्शन. सो पॉवरला डायमेन्शन नसतील. लक्ष द्या, पॉवरला डायमेन्शन नसणार आहे. असा तुम्हाला मी प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी मध्ये हे शिकवलं होतं पहा. प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी मध्ये शिकवलं होतं पॉवर. मग तो सांगतो, विथ द हेल्प ऑफ डायमेन्शन तुम्ही जे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आहेत पहा, साइन, थीटा. आता तुमचा साइन मीन्स काय? सपोज तुम्ही अँगल घेता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. साइन मीन्स काय? अपोजिट साइड आपण हायपोटेन्यूस. कॉस मध्ये काय? ऍडजसंट साइड, लगतची बाजू भागिले कर्ण. तर हे जे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन्स आहेत, हे जे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन्स आहेत, हे तुम्ही डायमेन्शनच्या मदतीने काढू शकत नाही. सो दिस इज द लिमिटेशन्स. लिमिटेशन नंबर 2. then limitation number 3, some constants have the dimension. हे लक्ष द्या पहा, काही कॉन्स्टंटला डायमेन्शन आहे. युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे, स्टीफन कॉन्स्टंट आहे, कुलोम्ब कॉन्स्टंट आहे, खूप आहे. देयर आर सो मेनी कॉन्स्टंट्स हॅव अ डायमेन्शन, हॅव अ डायमेन्शन. तुम्ही लक्ष द्या पहा,
हा तिसरा जो यूज आहे, दिस थर्ड लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन, हे समजून घ्या पहा. थर्ड लिमिटेशन जे आहे हे जरा वेगळं आहे पहा थोडस. पहा थर्ड लिमिटेशन काय आलं तुमचं. थर्ड लिमिटेशन पहा, कॅन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्व्हॉल्विंग प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट विच हॅज अ डायमेन्शन. का? आता बघा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन मध्ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टन्स, and there is a constant of proportionality, but that constant of proportionality is capital G. You know that capital G is a universal gravitational constant आणि त्याला डायमेन्शन्स आहेत, पण ते डायमेन्शन्स तुम्हाला डायमेन्शन अनालिसिसनी नाही दिलेत, तर बाय द फॉर्म्युला दिलेत त्यांनी. जशी एक्स वाय ची व्हॅल्यू काढली तसं त्या जी ची व्हॅल्यू तुम्ही काढू शकत नाही. तुम्ही जी ला जर पॉवर म्हटले वाय किंवा झेड म्हटले तर झेड ची व्हॅल्यू येणार नाही. लक्षात पहा. सो दिस इज द लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन. अँड द नेक्स्ट वन दॅट इज लास्ट लिमिटेशन. काय म्हणतो तो? कॅन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्व्हॉल्विंग टू ऑर मोर टर्म्स रिपीटेड बाय प्लस ऑर मायनस. हे छान आहे पहा. बघा आता इकडं पहा. आता मला सांगा पहिलं कायनेमॅटिकल इक्वेशन काय तुमचं? v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकंड काय आहे? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वेअर. आता मला सांगा बघा आता इथं पहा, इकडे पहा. v इज इक्वल टू u प्लस at. हा सांगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तुला ह्याच्यावरून काय पहिलं इक्वेशन म्हणून सांगा मला. v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लवकर. इनिशियल वेलोसिटी. Initial velocity. Very good. V is directly proportional to initial velocity. V is directly proportional to initial velocity. It is directly proportional to A. It is directly proportional to time. Displacement is directly proportional to U, T, A. आता इथं प्लस और मायनस आलंय. तुम्ही जर असं लिहिलं पहा, velocity is equal to K constant, initial velocity चा X, इनिशियल वेलोसिटीचा x, ऍक्सलरेशनचा y, टाइमचा t, चा z. हे लक्ष द्या पाहिजे. बघा हे बघा, आता थर्ड यूजनी हे सॉल्व्ह करता येईल का आपल्याला? बघा आपण थर्ड यूज घेतला आणि थर्ड यूजने आपण काय म्हटलो? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z. सपोज तुम्हाला x, y, z च्या व्हॅल्यू मिळाल्या. x ची व्हॅल्यू मिळाली 1, y ची व्हॅल्यू मिळाली 1, z ची व्हॅल्यू मिळाली 1, तर वेलोसिटी इज इक्वल टू uat येईल. वेलोसिटी इज इक्वल टू काय येईल? uat येईल. पण प्लस और मायनस येईल का डायमेन्शन? हे मला सांगा. वेलोसिटी x ची व्हॅल्यू 1 मिळाली, y ची व्हॅल्यू 1 मिळाली, k ची z ची व्हॅल्यू 1 मिळाली, पण डायमेन्शनच्या मदतीने प्लस और मायनस मिळेल का तुम्हाला? प्लस और मायनस मिळेल का? हे इक्वेशन फाइंड आउट करू शकता का? v इज इक्वल टू u प्लस at, s is equal to ut plus a 1/2 at square. So limitations for dimension analysis, you never find out the plus or minus sign. Okay, this is all about the your first unit test syllabus. I will come again on all the points. वर्गात परत एकदा रिवाइज करेल मी डायमेन्शन अनालिसिसला वर्गात, किंवा एक लेक्चर आणखी घेईल मी. म्हणजे तुमच्या दोन्ही वर्गाचे एक ऑफलाईन लेक्चर आणि एक ऑनलाईन लेक्चर घेईल. इथं तुमचं डायमेन्शन बाय रूल सिलेबस संपलंय. आता तुमचा जो क्वेश्चन पेपर आहे तो क्वेश्चन पेपर तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल. तुम्हाला 27 ला मुलांना, 28 ला मुलींना सबमिट करायचा आहे, तर तो सबमिट करता येईल. ठीक आहे, ओके. थोडस मिसमॅच झालंय टाइम, पण ठीक आहे. हा व्हिडिओ मी केलाय, ह्याला मी अपलोड करतो. म्हणजे ह्या व्हिडिओला मी थोडस डाउनलोड करून अपलोड करतो ग्रुपवर डायरेक्ट. ठीक आहे, होमवर्क घ्या एक. काही 2-3 सूचना बी आहेत, तर तुम्ही जा. एक सेकंद फक्त.
हा घ्या. हा परत प्रॉब्लेम नंबर 10 सोडवताल का एक्सरसाइज मधलं? एक्सरसाइज मधला प्रॉब्लेम नंबर 10 सॉल्व्ह करताल का? हॅलो, प्रॉब्लेम नंबर 10 एक्सरसाइज मधला हो सर. करताल का सॉल्व्ह? हा ओके. हा आणि आता एक लक्ष द्या, मी तुम्हाला आत्ता थोड्या वेळाने टीच मी टू वर एक टेस्ट टाकतोय दोन्ही ग्रुपला असाइनमेंट म्हणून. दॅट इज युअर होमवर्क नंबर 1. हे होमवर्क नाही, आत्ताचा प्रॉब्लेम नाही. मी दुसरे काही प्रश्न टाकेल आज, ते उद्या संध्याकाळी 7 वाजता सबमिट करायचे. उद्या किती वाजता? 7 वाजता सबमिट करायचे. जी व्हॉट्सअपवर एक्सरसाइज नंबर 10 सॉल्व्ह करा. हे तुम्हाला तुमच्या वहीतले आहे. टीच मी टू वर मी दुसरी एक टेस्ट टाकणार आहे आत्ता टाकेल किंवा थोड्या वेळ टाकेल. उद्या 7 वाजता म्हणजे इव्हिनिंगला 7 वाजता ती सबमिट करायची टीच मी टू वरच. त्या टेस्टचा आणि एक दौंड मॅडमनी म्हणून टेस्ट टाकलेली आहे पहा, म्हणजे तुम्हाला 27 आणि 28 ला जी सबमिट करायची ती वेगळी आहे. असाइनमेंट नंबर 1 11A आणि 11B साठी आहे, ती वेगळी असेल. प्रॉब्लेम नंबर 10 हा होमवर्क असेल. तुम्हाला कन्फ्यूज होऊ नका. प्रॉब्लेम नंबर 10 होमवर्क. असाइनमेंट मी टाकेल, ती उद्या तुम्हाला 7 वाजता सबमिट करायची आहे. त्याचे फोटोज काढायचे, त्याची पीडीएफ करायची. पीडीएफ नाही जमली तर डायरेक्ट त्या टीच मीटवर सबमिट करायचं. टाइम लिमिट आहे उद्या संध्याकाळी 7 वाजता. संध्याकाळी 7 नंतर ती टीचमेट ऍक्सेप्ट करणार नाही. टीचमेट ऍक्सेप्ट करणार नाही. नाही घेणार. डेली हा नाही घेणार आपण. ऑल टाइम आहे आणि दुपारी लेक्चर नाही घेणार शक्यतो. एक तर इव्हिनिंगला घेईल 7 वाजता किंवा मग सकाळी मॉर्निंगला घेईल. ओके, एक तर इव्हिनिंगला घेऊ किंवा सकाळी घेऊ मॉर्निंगला. हे जरा ऑड टाइम आहे. माझं लक्षात आलंय का मी काय काय सूचना दिल्या? सूचना काय काय दिल्या कळाल्या? सूचना काय काय कळाल्या? काय सांगतोय सर? फिक्स करू सांगा प्लीज. ठीक आहे, मी उद्या सांगेल तुम्हाला सगळं. हे लक्ष द्या. आता होमवर्क असाइनमेंट म्हणा. असाइनमेंट उद्या 7 वाजता. 10 नंबरचा होमवर्क आहे, तो मला वहीत दाखवा तुम्ही शाळेत आल्यावर ऑफलाईन. आणि 27 आणि 28 तारखेला टेस्ट पेपरवर ना एक तुम्ही कशावर दिल्या, पण त्याचे फोटो तुम्हाला सबमिट करायचे किंवा पीडीएफ सबमिट करायची. हातावर लिहून हातावरचे फोटो काढून सबमिट केले तरी चालतील. असं सर, नाही. बोला. एक्सरसाइज कुठे? मधला क्वेश्चन नंबर 2 मधला 10 लिहायचा का? हा 2 मधला 10 लिहायचा. बरोबर आहे. 2 मधला 10 लिहा. ओके. 2 मध्येच 10 आहे ना. हे सॉल्व्ह कर. हे सुटणार नाही तुम्हाला. बऱ्याच जणांना मी सॉल्व्ह करून देईल. तो असाइनमेंट टेस्ट पेपरवरच लिहा. बरोबर आहे. आणि त्याचे फोटो काढून सबमिट करा. ठीक आहे. काही अडचण आली तर मला नंतर विचार. ठीक आहे. जरा तास संपला आता. परत 4 वाजता तास घेणार नाही.